किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत तुहाडा स्वागत करते हैं। किसान वीरो पशु पालन दे विच कई नवीं जुगतां कई नवे नुकते जिहड़े आ उन्हां दे उत्ते असीं गल करते हैं ते उन्हां दे विचों ही एक नुकता है पशुआं च हेहा समकालीकरण करन दी। भाव के पशु नूं तुसीं अपने हिसाब दे नाल जिहड़ा है वो गर्मी च लिया सकदे जे ते पशु नूं उस तरीके नाल तुसीं जिहड़ा गर्भ धारण भी करवा सकते जे। अज असीं आए हैं गुरु अंगद देव वैटरनरी ते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे। साडे नाल ने डॉक्टर बिलावल सिंह जी जिहड़े कि इस विषय के माहर ने। डॉक्टर साहब जिहड़ी हेहा समकालीकरण की विधि आ उहदे संबंधी आपां तफसील च गल करन तो पहलां, क्योंकि वेखो सारी गल प्रजनन नाल संबंधित आ, तो पहलां मैनूं लगदा कि आपां पशु पालक वीरां नूं जिहड़ी प्रजनन की महत्ता ना उहदे संबंधी जिहड़ा जरूर दस दईए कि पशु पालन के किते दे विच जिहड़ी पशु प्रजनन की की महत्ता है। हरप्रीत जी, जे आप गल करिए डेयरी पालन डेयरी के धंधे की, जी जी, तो डेयरी धंधे विच प्रजनन की जिहड़ी क्रिया हैगी एक बहुत ही मुख्य ते अहम रोल निभाउंदी है जी। जेकर डेयरी प्रजनन क्रिया की गल करते हैं तो उसका सीधा असर दुध की पैदावार और दुध की गुणवत्ता ते पैंदा है जी। जेकर कोई भी पशु पालक वीर प्रजनन क्रिया नूं अणगौला करदा जां उस बारे ध्यान नहीं रखता तो जां किसी भी कारण करके हेहा खुंझ जाता, कदे भी या किसी भी कारण करके हेहा खुंझ जाता तो घट्टो घट्ट 6,000 तो 7,000 रुपए का नुकसान पशु पालक की जेब के उत्ते पैंदा है जी। सो मैं उही कहना चाहुंदा कि भी पशु पालक वीरां नूं कई अहम गल्लां वल ते महत्वपूर्ण गल्लां वल ध्यान देना जरूरी है, जिहदे विच आपां पहिलां गल करिए कि भी पशु नूं किस तरीके की खुराक दित्ती जा रही है जी। पशु के प्रजनन अंग तंदुरुस्त हैं जां नहीं हैं जी। हेहे बारे जे आपां गल करिए तो हेहे दी पशु विच हेहे दी सही जान पछाण हो रही है जां नहीं हो रही, मसनूई गर्भदान का सही समा है या नहीं है। तो जे आपां गल करिए कि पशुओं नूं खुराक बारे पशुओं नूं धाता का चूरा दिता जा रहा है कि नहीं जा रहा, कई अहम गल्लां हन जिन्हां उत्ते ध्यान देना जरूरी है। हरप्रीत जी, जे आपां गल करिए पशु डेयरी फार्म के धंधिਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ अति ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੇਹੇ ਚ ਆਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਸ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਜਾਂ मेरा भरा कोई जिहड़ा डेयरी का धंधा कर रहा जे उहनूं अपने जहन दे विच रख लैंदा तो वह गावां तो 1 साल दे विच एक सूआ ते मੱਝਾਂ च 13 तो 14 महीने दे विच एक सूआ लैके अपनी आमदन का वाधा अते अपने डेयरी फार्म च वाधा कमा सकदा। डॉक्टर बिलावल जी, जिवें तुसीं दस्सिया वेखो बड़ियां बरीक गल्लां ने भी हरेक दे नाल ही जिहड़ा साडे प्रजनन ते असर पै सकदा, भावें खुराक का मसला आ जाए, भावें मौसम का मसला आ जाए, भावें कई होर तरीके दी जिहड़ियां चीज़ां उन्हां दा मसला आ जाए। इस करके वेखो इस वेले साडे पशु पालक वीर भैन नूं जिहड़ा ना बड़ा जागरूक रहण दी लोड़ आ भी वो पहिलां वालियां गल्लां नहीं रह गईयां। हुण विग्यानक विधियां दे नाल भी चलो ठीक है पशु बाहीए ते आया नवें दुध करा लिया तो चलो जिन्ना भी दुध होया वो चलदा रहा काम, क्योंकि वेखो इस वेले जिहड़ा साडा पशु पालक आ कमर्शियल हो चुका है, ਵਪਾਰਕ पद्धर ਜਿਹੜੇ डेयरी फार्म ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਘਟਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਨੀਸਟਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਕਦੇ ਛਾਂ ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਹੇਹੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਉੱਤੇ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠਹਿਰਦਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਲਵਾਈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਏ? ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਬਰੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਵਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ ਦਾ ਟੀਕਾ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਵਲ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-4 ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗਰਭਦਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2-2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਣ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸੂਣ ਉਪਰੰਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਵਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈਏ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਚ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਪਸ਼ੂ ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ 1/3 ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ 1/4 ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਡੰਗਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 5-5 ਦੇ 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5-5 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਧਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੇਆ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਤੇ ਸੂਆ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਲੀਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੰਗੜੇਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਲੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਧੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਆ ਸਮਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਭਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੇਆ ਸਮਕਾਲੀ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਓਵਸਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਡੇ 0 ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਧਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਧਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਸਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 1700 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਭਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਵਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੇ ਦੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੌਰਾਨ ਔਖੀ ਸਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵੇਲੇ, ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਵੇਲੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੜਾਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗੜਾਪਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾਪਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਰਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਥਣਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇਪਣ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਅਗਲੇ ਹੇਹੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੂਆ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਸਵਾਈ ਦੀ ਜੇ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਵਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਣ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੇਹੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 60 ਤੋਂ 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੇਹੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੱਭਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰਭਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਸੂਆ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਵਾਈ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੂਣ ਤੋਂ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਭਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਗਰਭਦਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਭਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੇਹੇ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, 5 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ 2 ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਭਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।